Hi everybody, welcome to our class. In this session, we are going to learn about ought to. If this is the first time that you are watching my channel, I request you to subscribe it. Press bell icon to get more notifications and updates every time. Let's jump into our session. In this session, we are going to learn about ought to. You know, ought to belongs to modal verb. But there is a difference between some other modal verbs and this modal verb. It is a semi-modal verb. Ought to is a semi-modal verb. Why it is called a semi-modal verb? Sometimes it looks like a helping verb and sometimes it looks like a main verb. That's why it is called a semi-modal verb. Yes. ఈ సెషన్లో మనము ought to గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. ought to అనేది మనము హెల్పింగ్ వర్బ్ లేదా మెయిన్ వర్బ్గా కూడా మనము చెప్పొచ్చు. దీన్ని మనము సెమీ మోడల్ వర్బ్ అని చెప్పొచ్చు. ప్రీవియస్ సెషన్స్లో కొన్ని మోడల్ వర్బ్స్ గురించి మనం నేర్చుకోవటం జరిగింది. ఆ మోడల్ వర్బ్కి ఈ యొక్క ought toకి డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఈ ought to అనేది కొన్ని సందర్భాల్లో హెల్పింగ్ వర్బ్గా పనిచేస్తుంది, కొన్ని సందర్భాల్లో మెయిన్ వర్బ్గా పనిచేస్తుంది. అందుకనే దీన్ని మనము సెమీ మోడల్ వర్బ్ అని చెప్పటం జరిగింది. ఓకే, Day 30, now about ought to. Yes, if you observe, ought precedes to. మనం గమనించినట్లయితే ఈ ought అనే పదము to అనే పదానికి ముందు ఉందని చెప్పి మనం చెప్పొచ్చు. To is used with ought. To is used with ought. The word to is used with ought. ఈ to అనే పదం ఎప్పుడు కూడా ought తో పాటు ఉపయోగించబడుతుంది. It is a semi-modal verb. Why it is called a semi-modal verb? Sometimes it looks like a helping verb. Sometimes it looks like a main verb. Yes, దీన్ని మనము semi-modal verb అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకు సెమీ మోడల్ వర్బ్ అంటాం? కొన్ని సందర్భాల్లో ఇది హెల్పింగ్ వర్బ్గా ఉపయోగపడుతుంది, కొన్ని సందర్భాల్లో ఇది మెయిన్ వర్బ్గా ఉపయోగపడుతుంది. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసినట్లయితే యు ought to write your name. You ought to write your name. Here ought to and should are similar in meaning. Ought to and should are similar in meaning. But in the modern English period, more persons use should more than ought to. ఇక్కడ ought to అన్నా should అన్నా ఒకే రకమైనటువంటి అర్థాన్ని ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఈ మోడర్న్ ఇంగ్లీష్ పీరియడ్లో ఎక్కువ శాతం ought to కంటే షుడ్నే ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది. ఎస్, ఇక్కడ ought to అంటే ought to denotes necessity. ought to denotes necessity, duty, obligation. ఈ ought to అనేది తప్పక చేయవలసినటువంటి పని అనేటువంటి అర్థాన్ని ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఎస్, యు ought to write your name. Here ought to is used as a helping verb. If you observe, ought to with present tense of verb is used here. నీ పేరుని నీవు తప్పక రాయాలి అని చెప్పి అర్థం. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ ought to with present tense of verb is used. So ought to is a helping verb here. Next, it ought to be hot enough. It ought to be hot now. If you observe, ought to takes be and used as a main verb. Ought to with be used as a మెయిన్ వర్బ్. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ought to అనే పదము be అనే పదాన్ని తీసుకుని మెయిన్ వర్బ్గా ఉపయోగించడం జరిగింది. There are no main verbs in this sentence. If you observe, there are no main verbs in this sentence. It ought to be hard now. ఇది ఇప్పుడు కాస్త కష్టముగా ఉండొచ్చు. It ought to be hard now. ఇది ప్రస్తుతం తప్పక కష్టంగా మనకి ఉంటుంది అని చెప్పి అర్థం. ఇక్కడ ఎటువంటి మెయిన్ వర్బ్స్ లేవు. ought to అనేటువంటి ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్ బీని తీసుకుని మెయిన్ వర్బ్గా ఉపయోగించడం జరిగింది. దట్స్ వై ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఏ మెయిన్ వర్బ్. హియర్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఏ హెల్పింగ్ వర్బ్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ సెమీ మోడల్ వర్బ్. రైట్, లుక్ ఎట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. షీ ought to clear her exam. She ought to clear her exam. It is in positive statement. Ought to
with present tense of verb. Ought to with present tense of verb. She ought to clear her exam. ఆమె యొక్క పరీక్షను ఆమె తప్పక పూర్తి చేయాలి. It is in positive statement. If you want to convert this positive statement into a negative statement, just add not between ought and to. ఈ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ని మనం నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్లోకి చేంజ్ చేయాలి అంటే నాట్ అనే పదాన్ని ఆట్ అండ్ టూకి మధ్యలో మనం ఉపయోగించాలి. షీ ఆట్ నాట్ టు క్లియర్ హర్ ఎగ్జామ్. షీ ఆట్ నాట్ టు క్లియర్ హర్ ఎగ్జామ్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్. ఆమె తన పరీక్షను తప్పక పూర్తి చేయవలసిన పని లేదు. ఆమె తన పరీక్షను తప్పక పూర్తి చేయవలసిన పని లేదు. షీ ఆట్ నాట్ టు క్లియర్ హర్ ఎగ్జామ్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ negative statement. If you want to convert this positive statement into yes or no question, just bring such ought before the subject but not to. ఈ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ని ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్లోకి చేంజ్ చేయాలి అంటే ఈ ఆట్ అనేటువంటి పదాన్ని మాత్రమే సబ్జెక్ట్ ముందరకు తీసుకొని వెళ్ళాలి. ఆట్ షీ టు క్లియర్ హర్ ఎగ్జామ్. ఆట్ షీ టు క్లియర్ హర్ ఎగ్జామ్. ఆమె తన పరీక్షను తప్పక పూర్తి చేయాలా. ఈ ఆట్ అనే పదాన్ని మాత్రమే షీ ముందరికి తీసుకొని వెళ్ళాలి, ఈ టు అనే పదాన్ని కాదు. ఆట్ షీ టు క్లియర్ హర్ ఎగ్జామ్. హియర్ వీ హ్యావ్ టు నో సంథింగ్. ఆట్ నాట్, it is a negative statement. Ought she to, it is an yes or no question. But it is used less common. If we want to use ought to in a negative manner or in an yes or no question, we use should instead of these two. ఇక్కడ మనము ought not అనే నెగిటివ్ పదాన్ని కానీ ought she to clear అనేటువంటి ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్ కానీ మనం ఉపయోగించవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నట్లయితే ఇది చాలా తక్కువ సందర్భాల్లో ఉపయోగిస్తాము. ought to అనే నెగిటివ్ సెంటెన్స్ని ఆట్ అనే పదాన్ని క్వశ్చన్లోకి కానీ మార్చడం అనేది చాలా తక్కువ సందర్భాల్లో ఉపయోగిస్తాము. దీని బదులు మోడర్న్ ఇంగ్లీష్ పీరియడ్లో షుడ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. ఆట్ నాట్ అనేటువంటి నెగిటివ్ సెన్స్ మనం ఉపయోగించాలి అంటే దాని బదులు షుడ్ ఎక్కువ సందర్భాల్లో ఉపయోగిస్తాం. ఆట్ షీ టు, ఇక్కడ క్వశ్చన్ కూడా ఉపయోగించినప్పుడు ఎక్కువ సందర్భాల్లో ఈ ఆట్ బదులు షుడ్ ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది. రైట్. ought to is used to denote some other uses. ought to అనేది మరికొన్ని ఉపయోగాలకు ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. నెసెసిటీ ఆవశ్యకతను తెలియజేస్తుంది. దే ought to buy a computer. They ought to buy a computer. Yes, here ought to with present tense of verb. It denotes necessity. వారు తప్పక ఒక కంప్యూటర్ని కొనాలి. డ్యూటీ. ought to is indicated duty. You ought to obey the orders. You ought to obey the orders. మన యొక్క పైవారి యొక్క ఆజ్ఞలను మనము పాటించాలి. ought to obey. ought to with present tense of verb. Next, obligation. It denotes some moral obligation or obligation. We ought to help the poor. We ought to help the poor. ought to with present tense of verb. It denotes obligation. మనము పేదవారికి తప్పక సహాయం చేయాలి, అవసరంతో ఉన్నవారిని ఆదుకోవాలి. ఇలాంటివన్నీ కూడా మోరల్ అబ్లిగేషన్ అని చెప్పొచ్చు. వెనెవర్ మోరల్ అబ్లిగేషన్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ వి యూస్ ought to with present tense of verb. Right. Probability or likelihood something to be happen. సాధ్యపడచ్చు, అలా జరగచ్చు అనే అర్థాన్ని ఇచ్చే సందర్భాల్లో ought to ఉపయోగిస్తాం. ప్రాబబిలిటీ. there ought to be some good films. రాబోయే కాలంలో కొన్ని మంచి సినిమాలు రావచ్చు. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ ought to ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ మెయిన్ వర్బ్ along with be. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ought to be అనే పదాన్ని తీసుకొని మెయిన్ వర్బ్గా ఉపయోగించడం జరిగింది. వెనెవర్ ought to with be is used as a main verb, if you want to use it into a negative manner, just ought not to. And if you want to use it in a yes or no question, an yes or no question, we use with ought but not do or doesn't or don't or didn't.
ఇక్కడ మనము ఆట్ టు బి, ఇది మెయిన్ వర్బ్గా ఉపయోగించబడింది. ఇలాంటి పదాన్ని మనము నెగిటివ్ మేనర్లోకి ఉపయోగించాలన్నా, ఎస్ఆర్లో క్వశ్చన్లోకి యూజ్ చేయాలన్నా మనము డూ అని, డస్ అని, డిడ్ అని ఎలాంటి పదాలను మనం ఉపయోగించకూడదు. ఈ ఆట్ టునే మనము ఆట్ నాట్ టు అని చెప్పి నెగిటివ్గా, ఈ ఆట్ టునే మనము ఈ విధంగా ఆట్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ టు అనే క్వశ్చన్లోకి మనం చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎస్, ఇట్ ఇండికేట్స్ ప్రాబబిలిటీ, దెర్ ఆట్ టు బి సమ్ గుడ్ ఫిలమ్స్. ప్రాబబిలిటీ, సాధ్యపడచ్చు, అలా జరగచ్చు, లైక్లీహుడ్, సంథింగ్ టు బి హ్యాపెన్, రైట్. అండ్ ought to, sometimes ought to takes have with past participle of the verb. Sometimes ought to takes have with past participle of the verb. It indicates perfect conditional tense. It indicates perfect conditional tense. కొన్ని సందర్భాల్లో ought to అనేది have మరియు past participle ని తీసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది. So it expresses a past obligation. It expresses a past obligation. గతంలో మనం చేయవలసినటువంటి పనిని తెలియచేస్తుంది. అది మనం చేయలేకపోయాం, అది చేసి ఉంటే బాగుండేది అనేటువంటి అర్థాన్ని ఇస్తుంది. It expresses a past obligation. It expresses a past obligation. Look at some examples. They ought to have repaired it. They ought to have repaired it. If you observe ought to with have and past participle of the verb, it belongs to this kind of structure. It expresses a past obligation. గతంలో చేయవలసినటువంటి పనిని గురించి తెలియచేస్తుంది. They ought to have repaired it. వీరు దీనిని రిపేర్ చేసి ఉండవలసి ఉండేది, వారు దీనిని మరమ్మత్తు చేయవలసి ఉండేది. అంటే చేయలేదు, వారు దానిని మరమ్మత్తు చేయలేదు గతంలో, ఇప్పుడు అనుకోవటం జరుగుతుంది, వారు దానిని తప్పక మరమ్మత్తు చేయవలసి ఉండేది. She ought to have done that. Ought to with have and past participle of the verb. ఆమె ఆ పనిని తప్పక చేయవలసి ఉండేది, చేయలేదు తను, కాబట్టి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఆమె దానిని తప్పక చేయవలసి ఉండేది. Here we observe ought to with have and past participle of the verb is used. Yes, we are going to know how ought to is used in some kinds of structures. If you observe ought to with be as used as main verb, it is already discussed. And another thing, ought to with present tense of verb is also used here. Next, ought to with have and past participle of the verb is also discussed because it expresses a past obligation. ought to be ని తీసుకుని మెయిన్ వర్బ్గా ఉపయోగించబడినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అనేది చర్చించాం. ought to present tense of verb ని తీసుకొని హెల్పింగ్ వర్బ్గా ఎలా పనిచేస్తుంది అని తెలుసుకోవటం జరిగింది. ought to have మరియు past participle of the verb ని తీసుకుంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనం చర్చించడం జరిగింది. నెక్స్ట్, ought to with be and past participle of the verb is used in another sentence. ought to be మరియు past participle of the verb ని తీసుకోవటం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, it ought to be cut by her. It ought to be cut by her. ought to plus be with past participle of the verb. If you observe here, it is an agent, but it does not do any kind of action. It gets the effect of the action. Whenever ought to with be and past participle of verb is used, it indicates the subject is in passive mode. ఎప్పుడైతే ought to తో పాటు be మరియు past participle of the verb ఉపయోగించామో అక్కడ సెంటెన్స్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ పని చేస్తున్నట్టు కాదు, పని యొక్క ఫలితాన్ని పొందుతున్నట్టు, ఇది ఇక్కడ ప్యాసివ్ మోడ్లో ఉందని చెప్పి మనము చెప్పచ్చు. సో ఇన్ దిస్ వే ought to is used. Please watch this lesson carefully and don't forget to subscribe my channel.